मातरम वंदे मातरम। ছেলেদেরকে বলবো তোমরা নিজেদের জায়গায় বসে যাও। আস্তে করে। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं। यह इंदास के अमरुल प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक रामकृष्ण मंडल। শিশুদের কাছে মায়ের কোল যেমন শান্তি তৃপ্তি নিরাপদের, পরিবেশও আমাদের কাছে শান্তি তৃপ্তি নিরাপদের। पेशे से भले ही वे प्राइमरी शिक्षक हैं, लेकिन जुनून से वे पर्यावरण कार्य करता है। वे बच्चों के साथ मिलकर पूरे साल पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करते हैं, ताकि यह दुनिया बच्चों के रहने लायक बन सके। वे नियमित रूप से पेड़ लगाते हैं, गर्मियों में पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करते हैं और छात्रों के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करते हैं। केनेती गांव निवासी रामकृष्ण मंडल 21 साल से शिक्षण कार्य से जुड़े हैं। छात्र जीवन से ही उन्हें लगा कि पर्यावरण के लिए कुछ किया जाना चाहिए। सिर्फ पेड़ लगाना ही काफी नहीं है, लोगों को जागरूक करना भी चाहिए। उन्होंने भविष्य की दुनिया को बचाने के लिए बच्चों को जागरूक करने का काम शुरू किया। रामकृष्ण कहते हैं, बच्चे भविष्य की प्रेरक शक्ति हैं। अगर हम उनमें पर्यावरण और प्रकृति के प्रति प्रेम पैदा कर सके तो काम बहुत आसान हो जाएगा। 45 वर्षीय रामकृष्ण पिछले 21 वर्षों से हजारों पेड़ लगा चुके हैं। अमरुल प्राथमिक विद्यालय को निर्मल विद्यालय पुरस्कार और शिशुमित्र विद्यालय पुरस्कार मिलने में उनका बड़ा योगदान है। प्रधानाध्यापक प्रियव्रत नंदी ने बताया कि रामकृष्ण मंडल एक जिम्मेदार शिक्षक हैं। अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ वे विद्यार्थियों और उनके परिजनों को जागरूक करने के लिए कई काम करते हैं। वे बच्चों के साथ मिलकर पेड़ लगाते हैं, पक्षियों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था करते हैं। वे पर्यावरण प्रदूषण और वन्य जीवन पर कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। रामकृष्ण मंडल के छात्र बताते हैं कि वे पेड़ लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, गर्मियों में पक्षियों को पानी और भोजन देते हैं, वसुंधरा दिवस मनाते हैं और लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जागरूक करते हैं। और यह सब उन्हें रामकृष्ण मंडल ने ही सिखाया है। हाल ही में उन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए साइकिल चलाने की अपील कर जागरूकता फैलाना शुरू किया है। रामकृष्ण मंडल के अनुसार आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना ही मेरे जीवन का मुख्य व्रत है। গত 20-21 বছর ধরে নিজে ও ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে হাজারো গাছ লাগিয়েছেন এবং পরিচর্যা করে আসছেন বছর 45-এর রামকৃষ্ণ মণ্ডল। পেশায় বাঁকুড়ার ইন্দাসের আমরুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষক। শিশুদের কাছে ও অভিভাবক মহলেও যথেষ্ট জনপ্রিয় তিনি। প্রকৃতি এমনই তার নেশা যে ছুটির সময়ও এলাকায় এলাকায় ঘুরে দেখেন ছাত্রছাত্রীরা গাছেদের যত্ন করছে কিনা। স্কুলে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের নিয়ে গাছ লাগানো, পাখিদের জন্য জল ও খাবারের ব্যবস্থা, পরিবেশ দূষণ, বন্যপ্রাণ সবকিছু নিয়েই কর্মশালা করেন। আমরুল প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার এবং শিশুমিত্র বিদ্যালয় পুরস্কার পাওয়ার পিছনে রামকৃষ্ণ বাবুর অবদান যথেষ্ট।
পরিবেশ পাগল এই মানুষটির কথায় শিশুরাই আগামীর চালিকা শক্তি। ওদের মধ্যে যদি পরিবেশের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। আপনার এই মহৎ কাজের জন্য বাঁকুড়ার বার্তা আপনাকে জানায় অভিনন্দন। এইভাবেই আপনি শিশুদের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর মন্ত্র ছড়িয়ে দিন। তিনি একজন দায়িত্ববান শিক্ষক। তিনি ছেলেদের পড়াশোনাতেও যেরকম দায়িত্ববান এবং পরিবেশ সচেতনতার বিষয়েও তেমনি দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি করে থাকেন। স্কুলে বিভিন্ন সময়ে তিনি পরিবেশ রক্ষার উদ্যোগে বিভিন্ন রকমের কর্মসূচি গ্রহণ করেন এবং ছেলেদের মধ্যে একটা উৎসাহ সৃষ্টি করেন পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারটিতে। বিভিন্ন সময় গাছপালা বা পশু পাখিদের উপরে যাতে ভালো হয় সেই জন্য ছেলেদের নিয়ে বিভিন্ন রকমের কাজ করেন। আমাদের যে রামবাবু আছেন, এই রামবাবুর প্রেরণাতে এই বাগান তৈরি হয়েছে। উনি যখন প্রথম এই স্কুলে এসেছিলেন তখন কিন্তু একটা স্বপ্ন নিয়ে এসেছিলেন এবং সেই স্বপ্নকে সার্থক করার জন্য উনি সব রকম চেষ্টা করেছেন। উনি বাগানটা মানে স্কুলের ভেতরটা এত সুন্দর করে তৈরি করেছিলেন যে দেখার মতো লোক দেখতে যেত। সেদিন থেকে স্কুলে এসছেন, সেদিন থেকে স্কুলটা আমাদের অন্য একটা রূপ পেয়েছে। শুধুমাত্র পরিবেশ ক্ষেত্রে নয়, একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমস্ত ছেলে মেয়েকে নাচ গানের মধ্য দিয়ে, বড় বড় অনুষ্ঠানে তাদের যোগদানের মধ্য দিয়ে তাদেরকে তৈরি করেছেন। আমাদের সমাজকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, সারা বছর বৃক্ষরোপণ ও তার ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন মারণ রোগের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রচার চালিয়ে যাওয়া এবং সমাজের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা গড়ে তোলা এবং জীব বৈচিত্র্যের প্রতিটি জীবের গুরুত্ব বোঝানো, তাদের অস্তিত্ব রক্ষার দায়িত্ব আমরা কাঁধে নিয়েছি। সম্প্রতি আমরা এই গৃহস্থালির অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিসগুলো থেকে রিসাইক্লিংয়ের জন্য আমরা রাজ্য স্তরে আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হয়েছি এবং সফল হয়েছি। এবং সম্প্রতি আমরা এই প্রাকৃতিক জীবের গুরুত্ব বোঝার জন্য পাখিদের সুনির্দিষ্ট শান্তির এবং নিরাপদ বাসস্থান তৈরির লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন গাছে গাছে মাটির ভাঁড় বেঁধে আমরা পাখিদের জীবনযাত্রা উন্নীত করার চেষ্টা করছি। এইভাবে আমরা সারা বছর আমাদের সহকর্মীদের সাথে নিয়ে এবং আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং কি গ্রামবাসীদের সাথে নিয়ে আমরা প্রকৃতির জন্য, আমরা প্রকৃতির শান্তি নিরাপদের জন্য আমরা কাজ করে চলেছি। আমরা জানি আজ থেকে ঠিক 40 দিন আগে 14 জুলাই ভারতীয় বিজ্ঞানীরা চন্দ্রযান-3 উৎক্ষেপণ করেছিলেন। আজ 23 আগস্ট ঠিক সন্ধ্যা 6:03 এটি চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করিবে। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে সফলতা কামনা করে আমরা আজ একটি বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছি। আর এই সফলতার জন্য আমরুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু সংসদের পক্ষ থেকে ভারতীয় বিজ্ঞানী, কর্মচারী ও টেকনিশিয়ানদের অগ্রিম ধন্যবাদ ও নমস্কার জানাই। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। আর মাথা নত